Dunia itu adalah perempuan. Ya. Katakan al-ajilah. Kenapa kalau nggak ajil? Kok al-ajilah? Rumah yang singkat, tempat yang singkat yaitu dunia. Jazainal anbiya assalamu alayka assalamu alayka atqal atqiya assalamu alayka assalamu alayka zainal anbiya assalamu alayka assalamu alayka azkal azkiya assalamu alayka assalamu alayka zainal anbiya assalamu alayka assalamu alayka min rabbis samai assalamu alayka assalamu alayka zainal anbiya assalamu alayka assalamu alayka daim bilanqidai assalamu alayka assalamu alayka zainal anbiya assalamu alayka assalamu alayka ahmadu ya habibi assalamu alayka assalamu alayka zainal anbiya assalamu alayka assalamu alayka ya miski wa tibi assalamu alayka assalamu alayka zainal anbiya assalamu alayka assalamu ala المقدم في الإمامة صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام على المضلل بالغمامة صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمدا وله انتقى من خلقه ومجدا ولم يعظم مثل طه أحدا فالحمد لله الذي من به فبه اعتلينا وحوينا سؤددا أرسله فينا برحمته التي عظمت فحزنا منزلا متفردا اختاره فهو المعظم شأنه وهو الشفيع الأعظم الأسنى غدا وله لواء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا ومقامه المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن دأبا سرمدا يا رب صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مقتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله يا أهل الوفاء يا عديم الخلق يا بحر الصفا أنت بعد الله نعم المرتجى واللجا يا الله يا مولاي واللجا يا مجتبى يا مصطفى الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 سيدنا ربي وجمع الله يا مولاي ربي وجمع بالمشفى سملنا يا ختام الرسل يا خير الورى يا سريع الغوث أدراك من هفا عبدك الجان الذي زلته عوقعته الله يا مولاي أوقعته في صدود وجفا الله 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 ربنا الله 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 الله
حسبنا الله 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 سيدنا ربي وجماع الله يا مولاي ربي وجماع بالمشفع شملنا ورمته في بحر من أسى موجها من كل وجه قد طفى وأتاكم هربا من ذنبه ومن الدهر الله يا مولاي ومن الدهر الذي قد أجحفا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 سيدنا ربي وجماع الله يا مولاي ربي وجماع بالمشفع شملنا يا رسول الله يا شمس الهدى كل در بكم قد كشفا يا رسول الله يا بحر الندى كل جود الله يا مولاي كل جود منكم قد عرفا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 سيدنا ربي وجماع الله يا مولاي ربي وجماع بالمجابع شملنا يا كريما يا جوادا مجدا يا رحيما يا لطيفا لطفا يا عليما يا حليما محسنا يا عطوفا الله يا مولاي يا عطوفا عطفه قد ألفا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 سيدنا ربي وجماع الله يا مولاي ربي وجماع بالمشافى شملنا وصلاة الله تغشى أحمدا من لنار الشرك والكفر الطفا وسلام الله مع بركته وعلى الآل الله يا مولاي وعلى الآل الكرام الشرفاء الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 سيدنا ربي وجماع الله يا مولاي ربي وجماع بالمجافى شملنا وعلى الأصحاب ما أتباعهم
دائما ما برق نجد رفرفا وسار منها نسيم طيب لعليل الله يا مولاي لعليل القلب أبرى من الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 سيدنا ربي واجمع الله يا مولاي ربي واجمع بالمجابة شملنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه. أبوه آدم نال غريمة به وله الملائكة ربنا قد أسجد صلى الله عليه وعلى قوائم الأرش اسم محمد مع الإله فما رتبة أحمد صلى الله عليه وبه دعا متوسلا فجابه بالولد الأسلى فلنا الوالدا صلى الله عليه ولم يزل متنقلا في الأكرامين وكلهم لله جل وحدا صلى الله عليه والله يكله بعين عناية حتى تلقاه أب قد مجدا صلى الله عليه. عبد الإله فحملا آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا صلى الله عليه. ولم تجد ثقلا ولا ألما وكم قد شاهدت آيات تسمو سوددا صلى الله عليه. هل السعود وضجت الأملاك عند المغدأ بتسبيح فضامت ندى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في ليلة الاثنين آم الفيل في شهر ربيع أبرجت شمس الهدى الله عليه. فبدا قاطع السر مكحولا ومختونا بهية المهيمن ساجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم. مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابة مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابة أشرق النور بالمختار يحلى العصابة أبشروا أبشروا ذا
وقت الإنابة. مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابة. لاحت أنوار للعشاق فيها قرابة وبسطوا يا حضور عيد الرجاء والمتابة. مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابة. واقصدوا باب ما لقى شرف الله جنابه باب طه حمى المولى وصر الطلابة. مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابة. زخرنا كنزنا نلنا بطه النقابة والهدى والندى وسلطنه والنيابة. مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابة. ما عرفنا مزق الله حجابه صار منا وفينا ما يصف القلابة. مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابة. أشهد النور بالمختار عم الغرابة واتصل بالبتول السر سر النسابة. مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابة. الله يا مولاي ضيفكم في الهوى حط الهوى والصلابة. الله يا مولاي منطرح تحت باب الله نوخ ركابه. الله يا مولاي مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة. الله يا مولاي يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابة. الله يا مولاي بدعة المصطفى هدى وداع ما يجابه. الله يا مولاي يا أهل بيت النبي من حب قال العتابة. الله يا مولاي مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة. الله يا مولاي يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابة. الله يا مولاي أدركوا بالنبي واملوا بقاسه جرابا. الله يا مولاي والله إن النبي حاضر سمعنا خطابه. الله يا مولاي مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة.
الله يا مولاي يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابة الله يا مولاي أدركوا بالنبي واملوا بقصده جرابه الله يا مولاي والله إن النبي حاضر سمعنا خطابه الله يا مولاي مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة الله يا مولاي يا مقامنا عسادا ومن الله مجابة الله يا مولاي أدركوا بالنبي واملوا بقصده جرابه الله مولاي والله إن النبي حاضر سمعنا خطابه الله يا مولاي مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة الله يا مولاي يا مقامنا عسى دعوة بنا الله مجابة الله يا مولاي خاطب الروح في الوادي وسالت شعابه الله يا مولاي والصلاة على طب القلوب المذابة الله يا مولاي مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة الله يا مولاي يا مقامنا عسى دعوة من الله مجابة الله يا مولاي أحمد المصطفى ذي وسع الله رحابه الله يا مولاي وله لكل أرباب الهدى وصحابه الله يا مولاي مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة الله يا مولاي يا مقامنا عسى دعوة من الله مجابة الله يا مولاي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, para asatid, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai mengumandangkan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca, salam yang kita sampaikan menjadi bukti dan menjadi sebab kita mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Amin ya rabbal alamin. Meneruskan dari kajian yang kita baca di minggu yang malam Selasa yang lalu, yaitu di dalam kitab Adab Sulukul Murid. Risalah Adab Sulukul Murid, tata cara atau akhlak atau adab seseorang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam kalimat amma ba'du, setelah membaca atau setelah kita mengkaji bismillah walhamdulillah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap pengarang kitab tidak pernah lepas daripada 4 perkara. Pertama bismillah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga salawat kepada Nabi, dan yang keempat kalimat amma ba'du. Semua kitab yang kita baca selalu ada 4 perkara itu. Setelah kita membahas bismillah walhamdulillah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalimat amma ba'du, setelah membahas semua itu, Habib Abdullah Al-Haddad beliau menyampaikan sebuah ayat Al-Qur'an, faqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 18 dan ayat 19. Man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menginginkan dalam kehidupannya itu hanya dunia. Al-ajilah itu adalah dunia dan seisinya, enggak kepingin akhirat sama sekali. Yang diinginkan hanya dunia, ya. Gak ingat sholat, gak ingat dzikir, gak ingat baca Quran, gak ingat, sudah gak mau apa-apa sudah. Yang diinginkan hanya dunia, di matanya dunia, ya. Gak ada pikiran untuk akhirat, tidak ada sama sekali. Karena siapa, kata Allah SWT, yang memang kehidupannya itu yang diinginkan hanya dunia, al-ajilah, ya, yang diinginkan hanya dunia, ay ad-dar al-ajilah. Dikatakan ajilah itu tempat yang cepat sekali yang kita lewati. Dunia ini cepat, dunia ini tidak lama. Di zaman Nabi SAW ketika beliau Isra dan Mi'raj, ketika beliau jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Nabi SAW dikawal oleh buruk. Di tengah-tengah perjalanan Nabi SAW ada panggilan-panggilan, ada kejadian-kejadian yang aneh. Di antaranya ada 3 panggilan. Dari arah kanan, dari arah kiri, dan juga dari ujung sendiri ada nenek-nenek yang sudah tua, tidak menggunakan pakaian, tapi tertutup dengan hiasan-hiasan. Ya. Pertama panggilan, ya, dari arah kanan memanggil ya Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad, lihat aku. Ya, lihat aku wahai Muhammad. Ya, jawab panggilanku ini Muhammad. Tidak digubris oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua panggilan dari arah kiri, ya Muhammad, undurni as'aluk, saya melihat, saya ingin kamu memanggil saya, melihat saya wahai Muhammad. Lihat saya saja. Enggak digubris oleh Nabi SAW. Terakhir ada panggilan dari ujung sendiri. Terlihat dari jauh itu seperti kayak wanita yang sudah tua, ya, wanita yang sudah tua, kemudian tidak menggunakan pakaian, tapi tertutup, badannya itu tertutup dengan hiasan-hiasan sehingga tidak terlihat apa-apa, cuman hanya hiasan-hiasan. Ya. Kemudian manggil Nabi SAW, tidak digubris oleh Nabi SAW. Terus berjalan sampai ke Masjidil Aqsa, disambut oleh malaikat Jibril dengan membawa 2 wadah
wadah satu isinya susu, ya. Kemudian yang kedua isinya khamr, ya. Kemudian Nabi SAW ditawarkan, kamu mau ngambil yang mana wahai Rasulullah? Ngambil yang ini atau yang ini? Ya. Wa akhadtul laban wa taraktul khamra, kata Nabi SAW. Aku ambil itu air susu dan aku tinggal itu khamra. Menjerit itu malaikat sambil mengatakan Allahu Akbar, laqad asabtal fitrah ya Rasulullah. Kamu telah mendapatkan kesucian wahai Rasulullah SAW, yaitu air susu tersebut yang diberikan oleh malaikat Jibril, menandakan bahwasanya suci, ya, kebersihan adalah air susu yang diambil oleh Nabi SAW, al-fitrah yang diambil oleh Nabi SAW. Nah, malaikat Jibril melihat wajah Nabi Muhammad terlihat pucat. Ditanya oleh malaikat Jibril, kenapa wahai Muhammad, wahai Rasulullah kok sampai terlihat pucat? Rasulullah SAW mengatakan, iya tadi banyak kejadian-kejadian dalam perjalanan saya. Di antara kejadian yang disebutkan oleh Nabi SAW pada saat itu, Nabi menceritakan bahwasanya ada 3 panggilan dari arah kanan memanggil saya, ya Muhammad undurni as'aluk. Saya enggak lihat itu, saya enggak gubris. Siapa itu wahai Jibril? Daka da'il yahud, ama innaka law ajabtahu latahawwadat ummatuk. Itu panggilan yang dari arah kanan wahai Muhammad, itu adalah panggilan orang-orang Yahudi. Kalau kamu jawab panggilan mereka, maka niscaya umatmu akan menjadi umat Yahudi wal iyad billah. Alhamdulillah kamu tidak jawab, alhamdulillah kamu tidak gubris wahai Muhammad panggilan itu. Kemudian panggilan yang dari arah kiri itu siapa wahai Jibril? Idza kada'in nasara amma innaka law ajabtahu latanassarat ummatuk, kata Jibril. Itu panggilan yang dari arah kiri adalah panggilan orang-orang Nasrani. Untung kamu tidak jawab. Andai kata kamu jawab, saya khawatir umatmu akan menjadi umat Nasrani waliyadzubillah. Ya. Terus kemudian itu nenek-nenek yang tua yang tidak pakai baju, kemudian dia tertutup badannya semua dengan hiasan-hiasan. Itu adalah dunia. Dunia itu perempuan. Dunia itu adalah perempuan. Ya. Katakan la'ajilah. Kenapa kalau nggak ajil? Kalau ajilah, rumah yang singkat, tempat yang singkat, yaitu dunia. Ya. Berapa tahun sih kita hidup di dunia ini? Makanya dikasih batas oleh Nabi SAW, kebanyakan mayoritas manusia itu usianya itu antara 60 sampai 80. Ya. Oh ada tetangga saya yang usia 80, itu bonus dari Allah. Itu adalah bonus yang Allah SWT berikan. Kalau ada yang sampai lebih daripada 70 berarti itu bonus. Kebanyakan mayoritas antara 60 sampai 70 tahun. Makanya dikatakan sekalipun 100 tahun hidup di dunia itu adalah singkat. Sekarang sampean umurnya sampean berapa? Umur saya 45 tahun misalnya. 45 tahun itu seperti kayak kemarin. Saya di Banyuwangi masuk tahun 2000. Sekarang sudah tahun 2022. Berarti secara baru kayak kemarin saya masuk Banyuwangi, sekarang sudah 22 tahun. Artinya apa? Singkat sekali waktu itu. Kadang-kadang kita nggak sadar, satu hari satu malam itu, ya, satu hari satu malam, ya Allah, baru kemarin seminggu lalu. Ternyata kayak seperti kemarin. Oh kemarin acara Habib Abdullah Al-Muhdar berapa hari yang lalu, baru kayak kemarin. Ternyata sudah berapa hari. Ya. Artinya jalannya singkat. Makanya dikatakan darul ajilah. Dunia itu adalah darul ajilah, tempat yang singkat, tempat yang cepat berlalu. Makanya Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan wa ma hadhihi illa bidari iqamatin wa ma hiya illa qattariqi ilal watan, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Wa ma hadhihi dunya illa bidari iqamah. Tidaklah dunia ini kecuali hanya bagian daripada tempat tinggal yang sementara. Tempat tinggal yang sementara dunia ini. Ya. Wa ma hiya illa qattariqi ilal watan, dunia ini bagaikan tempat yang kita lewati, jembatan yang kita lewati itu. Kalau sudah sampai jembatan selesai, ya berarti sudah sampai di situ kita. Ya. Itulah dunia. Artinya singkat sekali. Ad-dunya ayad darul ajilah. Ya, siapa yang menginginkan kehidupannya itu cuma hanya dunia, ajalna lahu fiha ma nasya.
kami akan berikan ya, semua kami akan berikan urusan dunia. Makanya dikatakan orang-orang yang tidak suka dengan akhirat itu mereka hidupnya senang. Kenapa kok yang kaya raya itu kok orang-orang yang bukan Islam ya. Kok justru Islam kok kebanyakan miskin ya. Kok orang kaya-kaya itu mereka itu orang-orang yang tidak punya agama Islam tapi mereka kaya raya, senang hidupnya, bahagia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini memang penjaranya orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tempatnya di dunia. Kenapa? Penjara buat mereka karena tempatnya mereka bukan ada di sini. Tempatnya mereka nanti kelak ada di akhirat. Di akhirat baru kita akan merasakan bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang sesungguhnya adalah akhirat. Tempat yang kekal, tempat yang akan abadi buat kita nanti. Dunia ini cuma hanya sementara yang kita lewati saja. Dunia sijnul mukmin. Memang sepertinya penjara bagi kita, sulit, mau apa sulit. Artinya apa? Dituntut kita untuk sabar. Sholat harus sabar. Ya, baca Quran sabar. Pengajian sabar. Nah, sampean nonton TV bisa 2 jam mampu kok. Pengajian 1 jam ngewes sudah. Ya, sudah kayak keberatan, kayak kepanasan. Padahal sampean duduk berjam-jam ngobrol di ngalor ngidul bisa sampean. Bisa sampai 4 jam, bisa sampai 5 jam, kadang sampai subuh begadang. Ya, ngomong ngalor ngidul yang tidak ada artinya semua. Tapi kenapa kok pengajian itu sampean sulit sekali? Mau hadir berat kadang-kadang. Mau diajak bersolawat berat, mau diajak ngaji Quran berat, mau diajak ini berat. Karena itu perlu dengan adanya kesabaran. Sholat sabar, ya. Kemudian baca Quran harus sabar, taat sabar, ibadah sabar, segala-galanya sabar. Mau cari rezeki pun juga harus sabar, ya. Mau cari ilmu pun juga harus sabar. Nggak ada orang lahir langsung jadi alim, itu nggak ada. Jangan kita khoyal, kok bisa ya Syekh Abu Bakar bin Salim itu bisa memiliki keilmuan yang sangat luar biasa, magam yang sangat tinggi. Jangan dilihat akhirnya bagaimana dulunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ambian jangan lihat Imam Syafi'i itu akhir-akhirnya, Masya Allah madhabus Syafi'i ini sampai beliau sangat luar biasa. Masya Allah Imam Ghazali luar biasa, sampai mengarang kitab Ihya Ulumuddin yang luar biasa. Jangan dilihat pas akhir-akhirnya, lihat bagaimana dulu permulaannya. Habib Abdullah Al-Haddad sangat luar biasa, sampai beliau itu hafal Quran umur 7 tahun, beliau menjadi mufti pada usia 11 tahun. Jangan dilihat akhir-akhirnya, lihat bagaimana permulaannya. Kalau kita mau bicara permulaan Habib Abdullah Al-Haddad itu tidak pernah lepas dalam satu hari 200 rakaat. Itu sholat sunnah mutlak. Bukan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah mutlak tidak pernah lepas 200 rakaat. Dan beliau tidak pernah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu beliau adalah betul-betul laisa min ahli dunya, bukan termasuk bagian-bagian orang-orang ahli dunya. Tapi apa? Mereka merasakan kenikmatan dalam kehidupannya lebih daripada orang-orang yang ahli dunia yang mereka miliki. Kadang-kadang mereka memiliki sesuatu daripada urusan dunia, bukan berarti mereka itu kadang-kadang senang. Ya, hadapan secara zahir yang kita lihat mereka itu bahagia, mereka itu senang mendapatkan rezeki besar, mendapatkan banyak uangnya kemana-mana sampai sangat luar biasa, bank dikuasai, semua dikuasai oleh dia. Tapi bukan berarti dia itu akan mendapatkan kesenangan. Justru dengan apa yang dimiliki merasa kurang lagi sampai menumpuk kepada mereka. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang keinginannya cuma hanya dunia, ajalna lahu, aku akan berikan kepada mereka mana sya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, minal basyat, dari kebahagiaan, keberuntungan, ya, liman nurid, bagi orang-orang yang kami hendaki untuk supaya mereka itu mendapatkan. Tetapi ya, summa ja'alna lahu fil akhirah jahannama yaslaha. Tapi nanti kelak di akhirat, ketika dia lebih memilih dunia daripada akhirat, maka nanti di akhirat jangan salahkan siapa-siapa. Mereka akan memasuki yaslaha, yaitu masuk ke dalam neraka jahannam, wal iyadzubillah.
Ya, yang selah akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Tidak mau akhirat sama sekali. Ya, tidak mau akhirat sama sekali, tidak mau zikir sama sekali, tidak mau ingat Allah sama sekali, tidak mau zikir sama sekali, tidak mau ibadah sama sekali tidak mau, cuman hanya dunia tok, nggak mau akhirat sama sekali. Nah, itu orang-orang yang bahaya. Disenangkan oleh Allah. Ya. Orang Cina disenangkan oleh Allah, dibahagiakan orang-orang mereka, orang-orang kafir dibahagiakan oleh Allah, disenangkan. Ya. Jangan dikira ketika pas orang Muslim ketika minta rizkinya nggak turun-terus, kemudian dia itu bagian orang-orang yang dibenci. Tidak, justru kadang-kadang Allah SWT tidak menurunkan doanya seseorang itu bukan karena Allah tidak memberi. Allah pasti akan memberikan semuanya, tapi kadang Allah itu rindu dengan suanya rintihan-rintihan seorang mukmin. Coba sampean ketika anaknya minta ngerengek-ngerengek kepada orang tua, namanya kita sayang kepada anak, nggak lagi kita langsung kasih. Dengan ngerengeknya, dengan ngalemnya seorang anak kepada orang tua, itu orang tua tambah senang. Enggak saya kasih. Oh iya, tak minta. Enggak saya kasih. Apa tujuannya? Supaya dia itu tambah ngerengek kepada kita, tambah ngalem kepada kita, kita asyik kepada dia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala enggak langsung memberi kepada kita, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita. Kadang-kadang Allah rindu dengan rintihan-rintihan doa kita. Semakin kita merintih, semakin kita menangis, semakin kita minta kepada Allah, Allah makin sayang kepada kita. Ya, Allah makin sayang kepada kita. Karena itu jangan putus asa. Fala tayasu min rahmatillah. Jangan sekali-kali putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayadkhulun narha madmuman madhura matrudan, termasuk bagian orang yang memang betul-betul diusir oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rahmat Allah dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Karena itu kita bukan berarti mau meninggalkan dunia, tidak. Artinya tetap kita usaha dunia boleh, ya, ikhtiar dunia boleh, ya, mencari dunia boleh, tetapi jangan sampai ya melupakan daripada akhirat. Salat tanggung jawabnya, puasa tanggung jawabnya, ya. Kemudian ibadah tanggung jawabnya. Justru akhirat ini yang lebih utama daripada segala-galanya. Setelah akhirat diingatkan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai kamu lupa bagian kamu daripada dunia. Katanya orang-orang yang beriman itu harus urusannya akhirat terus. Bukan begitu. Berarti enggak mencari dunia. Justru padahal Syekh Abu Bakar bin Salim itu orang kaya raya. Mereka itu para aulia orang kaya raya, tapi mereka memiliki semua kekayaan dunia mereka miliki. Benar memang. Artinya mereka itu bukan berarti tidak senang, tidak ada dunia ada di tangan mereka. Dunia itu ada di tangan mereka, tapi dimanfaatkan dunia semua itu ada di tangan mereka dengan cara mereka yang terbaik, dijalankan dengan yang terbaik. Jangan dikira Habib Abu Bakar Gresik itu dagang. Ya, Habib Abu Bakar Gresik dagang. Habib Ja'far bin Syekh An-Nasgaf itu dagang, kata di dalam manakibnya itu sampai jual jam. Ya, Habib Abu Bakar itu jual, Habib Ja'far yang membeli, kemudian dijual lagi oleh beliau. Dagang mereka. Loh, kenapa kok dagang? Itu ngajarkan kepada kita santri-santrinya, kepada orang pecinta-pecintanya. Apa tujuannya? Padahal kalau beliau mau ngangkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia dan seisinya akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok mereka dagang? Itulah mengajarkan kepada kita. Jangan dianggap Rasulullah SAW itu enggak berusaha, tidak usaha untuk keluarga, tidak. Nabi SAW pernah juga ketika pas melihat keluarganya pada saat itu sedang dalam keadaan cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pernah terjadi sampai tidak makan. Pada saat itu Rasulullah SAW usaha mencari kerjaan Rasulullah. Bahkan ketemu sama orang Arabi yang sedang nimbah air, Rasulullah menawarkan diri. Wahai Arabi, apa perlu kamu pegawai ya untuk yang bisa menimba? Nanti kamu bayar. Alaka ajirun tastajiru? Apakah kamu butuh bantuan sehingga saya mau kerja sama sampean? Rasulullah kerja Rasulullah SAW. Ya. Loh, apakah Rasulullah tidak bisa kalau gunung Uhud itu dijadikan emas?
minta kepada Allah SWT, sangat mampu. Tapi bukan itu tujuan Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya agar supaya usaha dan upaya. Ya, artinya itu bagian daripada sesuatu yang dikatakan oleh para ulia satrul hal. Apa satrul hal? Menutup daripada keadaannya dia sehari-hari. Tapi utama daripada utama segala-galanya adalah ya akhirat ini dulu. Ya sholat, ibadah, zikir. Ya. Walau setelah itu baru jangan lupakan kita daripada urusan dunia, karena itu pun juga bagian daripada ibadah. Sayyidina Umar bin Khattab ada melihat seseorang di dalam masjid ibadah tok, ya, sholat tok. Kemudian ditanya oleh Sayyidina Umar, kamu punya keluarga? Iya. Punya anak? Iya. Punya istri? Iya. Terus kamu bagaimana kerjaan kamu? Iya, saya kepingin ibadah terus kepada Allah SWT. Pukul sama Sayyidina Umar, kerja mencari nafkah itu juga bagian daripada ibadah kepada Allah SWT. Artinya apa? Artinya itu pun juga bagian daripada ibadah, mencari nafkah. Tapi bukan berarti dengan mencari nafkah sampai melupakan sholat, mencari nafkah sampai melupakan baca Quran, mencari nafkah sampai melupakan pengajian, mencari nafkah sampai melupakan zikir kepada Allah, mencari nafkah sampai melupakan baca Quran. Jangan. Mencari nafkah boleh, bagian itu ibadah kita kepada Allah SWT, mencarikan untuk keluarga, anak dan istri, tetapi jangan sekali-kali kita lupa kepada Allah SWT. Apa dikatakan dalam Al-Qur'an? Rijalun la tulhim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ya. Seseorang yang tidak pernah ya di dalam perdagangannya mereka itu lalai di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kerja, tapi kerja yang sekiranya tidak sampai lupa kepada Allah. Kerja nyambut gawe, Allahu Akbar, laut, mulai disik, pulang. Ya. Habis itu makan, istirahat, habis itu kerja lagi. Asar, laut, pulang lagi. Seperti itu. Ya, seperti kita ini sehari-hari kerja, kuli atau tukang dan lain-lain, ada istilah laut. Laut itu ketika pas dengar adzan, laut berhenti dulu, sholat, ya, kemudian makan siang, setelah itu kembali kerja lagi. Asar, laut, baru berhenti, sholat, habis itu duduk sama keluarga, seperti itu. Ya, artinya bukan berarti kita dituntut untuk akhirat terus tidak dunia, tidak, tetap ada bagian daripada urusan dunia kita. Karena mencari urusan dunia yang bagian daripada mencari nafkah itu pun juga bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang orang yang hidupnya cuman hanya ingin urusannya dunia tok, tidak mau ada sedikit pun urusan akhirat, seperti orang-orang kafir. Waman aradal akhirah, dan barang siapa yang hidup tujuannya ingin mendapatkan akhirat, wasa'alaha, dan dia menjalani untuk akhirat, ibadahnya, zikirnya, sholatnya, ya, pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baca Qur'annya, kemudian membaca usaha-usahanya dia sehari-harinya, semua yang memang tujuannya untuk akhirat. Oh, saya ini ingin nyelengi kehidupan saya. Amalan yang paling enak itu yang kiranya bisa lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, bisa lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit, dan bisa lebih baik daripada mensolatkan 1000 jenazah. Berarti adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, menghadiri majelis ilmu di sini sampean 1 jam, tapi ini lebih hebat dan lebih baik daripada 1000 rakaat. Ini hitungan buat kita. Kalau kita ini mau buat perhitungan, ini adalah keuntungan besar buat kita. Ini perdagangan hidup, ini perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini perdagangan kita ini baik, bagus, banyak keuntungannya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Ya, Allah SWT akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya. Nah, nggak kelihatan beb di dunia, memang sampai nggak kelihatan di dunia sekarang. Andai kata dibuka oleh Allah SWT keutamaan betul-betul kita lihat nyata apa yang kita perbuat di dunia dengan menghadiri majelis ilmu, keuntungan menghadiri majelis ilmu ini, maka kita nggak kepingin apa-apa sudah.
kepingin duduk majelis ilmu terus. Ya. Karena keuntungannya sangat besar menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Saya kalau sendirian kan cuman hanya dapat segitu, saya kepingin lebih dilipat gandakan lagi. Bagaimana? 1 orang bawa 5 orang. Kalau misalnya 5 orang yang sampean bawa, mereka bisa mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, kemudian dia bisa sholat, bisa zikir, bisa baca Quran, bisa ini, sampean pun juga dapat keuntungannya juga, dapat faedahnya juga. Istilah apa? Jadi maklarnya di dalam pahala-pahala yang seperti itu. Jadi membawa orang itu maklar yang akan memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala keuntungannya, tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampean bawa 5 orang. Terus kemudian 5 orang itu 1 orangnya itu melaksanakan sholat, ibadah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang dia dapatkan itu akan diberikan kepada orang yang ngajak. 1 orang, 2 orang, 5 orang, semua pahalanya sesuai apa yang mereka dapatkan akan diberikan juga kepada orang yang ngajak. Dikatakan adal alal khair kafa'ilihi, kata Nabi SAW, orang yang menunjukkan kebaikan seperti orang yang melaksanakannya. Nah itu jangan eman-eman. Kadang-kadang kita ini kalau memang bisa sebetulnya ya, bisa melaksanakan sesuatu yang sekiranya bisa membuat amal kita berlipat-lipat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita enggak tahu. Ya, kadang kita enggak tahu. Andai kata kita tahu keuntungan-keuntungan itu, ini justru akan membawa hikmah, dan ini adalah jariyah bagi kita yang tidak akan terputus. Ya. Sampai meninggal misalnya, saya ada di alam kubur, sampean majelis ini tetap berjalan. Saya di kuburan itu terus dapat transferan terus saya. Dapat transferan pahala. Oh, fulan ini hadir, dapat pahalanya saya. Oh, ini fulan ini hadir, dapat pahalanya. Semua seperti itu. Ya, sampean juga demikian. Ini karena ini adalah kita sedang berlomba-lomba cari pahala. Bukan berlomba-lomba cari apa-apa. Urusan keinginan kita, harapan kita dengan adanya majelis-majelis yang seperti ini, tujuannya hanyalah ingin mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ngajak sampean, sekarang ada berapa orang? 10 orang atau 20 atau 30 atau 50 orang. Sampean ternyata mendapatkan ilmu sedikit dari yang apa yang diarahkan dalam majelis ini, terus sampean amalkan ilmu tersebut, sampean dapat pahalanya, saya dapat pahala. Sekalipun saya ada di rumah, saya tidak ngerjakan. Sampean sholat sunnah duha, saya akan dapat pahalanya. Sampean sholat isya di rumahnya, saya dapat pahalanya. Terus akan seperti itu. Ya. Ini itu adalah kita berusaha dan berupaya untuk supaya memperbanyak amal di dalam akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berjalan dengan perjalanan akhirat itu wa huwa mu'minun, dan dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang demikian ini perjalanannya sangat-sangat disyukuri, sangat disyukuri, sangat betul-betul perbuatan yang sangat luar biasa. Perbuatan yang sangat luar biasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya kita ini bisa menjalankan dengan baik, maka insyaallah kita akan dikabulkan semuanya. Masykura bimakna magbula. Ya. Perjalanan yang kita perbuat ketika kita urusan tujuan semua harapan kita untuk mendapatkan akhirat, maka perjalanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masykura ay bimakna magbula, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ajilah ya adunya, insyaallah kita akan jelaskan dan akan teruskan pada malam Selasa yang akan datang. Bawa lagi teman-temannya. Sampean ingin dapat pahala lebih, bawa. Minimal sampean bawa 1 orang. Ini adalah menambah pahala yang besar, ya. Menambah pahala yang besar. Nah, kita akan mengajak antum semua ini untuk supaya betul-betul mengetahui di dalam ilmu, dan kita mendengarkan bukan ceramahnya saya, mendengarkan isi daripada nasihat-nasihatnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Syuf, kita bisa merasakan kenikmatannya. Habib Abdullah ini sudah meninggal 300 tahun yang lalu, tapi seolah-olah kita mendapatkan nasihat langsung dari beliau. Dari apa? Dari kitab yang dikarang. Ini kitab kecil. Kitabnya kecil tapi isinya sangat luar biasa.
Ini kita baca sedikit ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi penjelasannya sangat luar biasa. Ini lebih dalam. Kalau seandainya kita mau bahas satu persatu sangat dalam sekali ini. Nah, tapi karena waktu pun juga tidak mengizinkan, insya Allah kita akan lanjutkan pada malam Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah Habib Muhdar dan Habib Husin dan habib-habib yang lain diberikan panjang umur serta sehat walafiat, ustaz-ustaz, haji, Effendi dan juga semua antum semua diberikan panjang umur serta sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji Abdul Razak, Ustaz Syauqi dan lain-lain semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengajak kita senantiasa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب بالمختار أكرم شافع أصلح لنا الأهوال جنبنا الردى واصلح سؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى. يا رب واجمع شملهم واطب بهم وانصر بهم الدين النبي وأيدا. ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانصر بنا في الكون أنوار الهدى. وانظر إلينا أجمعين وآفنا سرا وجرا واشفنا من كل داء. حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العدا. واقض لنا الحاجات يا جماعة واجدا وأجل أفضل منك محامدا. أختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فجمعنا بطه أحمدا. ومما كان صدق يشنو شاهد وجهه بحضائر الكرسي منازل زهداء. وبجاه يا رب فاجعلنا به من عسد القوم الكرام السعداء. وأدم صلاتك وسلام عليه محب الصباب بالفتح أو حاد حدا. والآل أهل الطهر والصحب الكرام والتابعين بحبيبك الطهر اقتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله وآمين بسر وأسرار الفاتحة. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم
يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وافتح لك الحمد على ما قضيت أستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وعليه وصحبه إدادة قص الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا من خايفين أمنا من خاف يا من خايفين سلمنا ممن نخاف يا من خايفين نجنا ممن نخاف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد